again with power from you, God. We can't contain our longings for you, Lord. You hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hello everybody, how are you? I am Jessica Johnson. Welcome to Heaven's Glory Fire Ministries. Now my Papa Dr. Benhard Johnson will bring powerful prophetic message. All of you, please sit and hear God's word and be blessed. Greetings in the precious, awesome name of Jesus Christ. శక్తిగల ఆశ్చర్యకరుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. I am so happy to bring the prophetic word of the Lord to you. ప్రభు యొక్క ప్రవచనాత్మకమైన వాక్యాన్ని మీ వద్దకు తీసుకొని రావటం నాకు చాలా సంతోషంగా Thank ఉంది. God for all the testimonies that you people are sharing. మీరు పంచుకుంటున్నటువంటి సాక్ష్యములన్నిటిని బట్టి మీకు వందనాలు So చెల్లిస్తున్నాం. many are anointed and full of the Holy Ghost, అనేకులు ఎంతో అభిషేకించబడుతున్నారు, ఆ ఆత్మపూర్ణులు అవుతున్నారు, speaking in tongues, అన్య భాషలు మాట్లాడుతున్నారు, receiving the gifts of the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్మ వరాలు పొందుకుంటున్నారు, being edified. ఎంతో క్షేమాభివృద్ధి Many పొందుకుంటున్నారు, healings and deliverances are taking place. అనేక స్వస్థతలు, అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యాలు జరుగుతున్నాయి. Many are joining as a partnership with this ministry. అనేకులు ఈ పరిచర్యకు భాగస్వాములుగా యాడ్ అవుతున్నారు. Many pastors, leaders are coming under the spiritual covering of this ministry. అనేక మంది ఆత్మీయ నాయకత్వంలో ఈ పరిచర్య కిందికి We వస్తున్నారు. are happy for your life. మీ జీవితాన్ని బట్టి మేము ఆనందిస్తున్నాం. We celebrate your anointing. మీ అభిషేకాన్ని మీరు ఉత్సవంగా జరుపుకోండి. Thank God. దేవునికి వందనాలు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. This whole month I am going to continue on the series of the new covenant. ఈ నెలంతా కూడా క్రొత్త నిబంధన అనే అంశాన్ని నేను కొనసాగిస్తున్నా. Last 2 months I spoke on the new covenant. మరి గత 2 నెలలుగా నేను మీతో ఈ అంశాన్ని మాట్లాడుతూ వస్తున్నా. I am inspired by the Holy Ghost to do the series on the new covenant. ఈ క్రొత్త నిబంధన అనే అంశం మీద మాట్లాడమని పరిశుద్ధాత్మ చేత నేను ప్రేరేపించబడి ఈ Don't విషయాన్ని miss any జరిగిస్తున్నాను. episodes. ఈ ఎపిసోడ్ లో ఏది కూడా మీరు మిస్ కాకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The title of my message today is, ఈ రోజు నా సందేశం యొక్క సారాంశం ఏంటంటే, You have the favor of God in Christ. క్రీస్తునందు మీరు దేవుని యొక్క దయను కలిగి ఉన్నారు. You have the favor of God in Christ. క్రీస్తునందు దేవుని దయను మీరు కలిగి ఉన్నారు. Wow. Hallelujah. హల్లెలూయా. Turn your Bibles to me, the book of Psalms chapter 30 verse 5. కీర్తనల గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూద్దాం. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Wow. ఆయన కోపము నిమిషమాత్రముండును, ఆయన దయ ఆయుష్కాలమంతయు నిలుచును. సాయంకాలమున ఏడుపు వచ్చి రాత్రి ఉండినను, ఉదయం నా సంతోషము కలుగును. Hallelujah. హల్లెలూయా. Your night has passed, your morning has come. నీ రాత్రి గడిచిపోయింది, నీ ఉదయము ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది. Old covenant has passed, new covenant has come. పాత నిబంధన గడిచిపోయింది, ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధన వచ్చి ఉన్నది. God's anger has passed and God's favor has come. దేవుని కోపము గతించిపోయింది, ఇప్పుడు దేవుని యొక్క దయ నీ మీదికి వస్తున్నది. All because of the one man Jesus Christ. ఇదంతా కేవలం ఒకే
ఒక వ్యక్తి ద్వారా, యేసుక్రీస్తు ద్వారా. Oh, Jesus loves you very much, my sister, my brother. ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, యేసు నిన్నెంతో And ప్రేమిస్తున్నాడు. the favor of God is upon your life. దేవుని దయ నీ జీవితం పైన ఉంటున్నది. The favor of God is a very unique and a very special, wonderful thing that you can enjoy. దేవుని దయ అన్నది నీ జీవితంలో ఆనందింపదగినటువంటి ఒక అద్భుతమైన శ్రేష్టమైన విషయము. One time of favor is worth lifetime of labor. నీ జీవిత కాలమంతా నువ్వు ప్రయాసపడి సాధించిన దాన్ని దేవుడు ఒక్కసారి దయదలిస్తే నువ్వు సాధించగలవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. One time of favor is worth lifetime of labor. దేవుడు ఒక్కసారి దయదలిస్తే నీవు జీవిత కాలమంతా ప్రయాసపడి సాధించలేనిది నువ్వు సాధించగలుగుతావు. On the cross, Jesus Christ purchased the favor of God for you. It is your inheritance. It belongs to you. కల్వరి సిల్వలో యేసుక్రీస్తు వారు నీ కొరకు దేవుని యొద్ద ఈ దయను సంపాదించి ఉన్నాడు. ఇది నీ స్వాస్థ్యంగా ఉంటున్నది. ఇప్పుడు నువ్వు పొందుకోగలిగిన స్థితిలో ఉన్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus was on the earth. He had God's favor and he had man's favor. And what Jesus has, he is imparting it to you. Take it. యేసుక్రీస్తు వారి లోకంలో మనుషుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన దేవుని దయందు మనుషుల దయందు వర్ధిల్లుతూ వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఏదైతే కలిగి ఉన్నాడో అది నీకు ఇస్తున్నాడు. ఇది నువ్వు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. In the Bible, we see a very wonderful story about Ruth. బైబిల్ గ్రంథంలో మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశాన్ని చూస్తున్నాం. రూతు జీవితాన్ని She గురించి. is a very wonderful example about the favor of God, how it works in her life. దేవుని దయ తన జీవితంలో ఎలా క్రియ చేస్తుందని ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ధ్యానించాలంటే దీనికి సాదృశ్యంగా రూతు జీవితం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. Ruth was a very ordinary Moabite. రూతు ఒక సాధారణమైనటువంటి మోయాబు స్త్రీగా She is ఉంటుంది. not an Israelite. ఆమె ఇజ్రాయిలు సంతతికి చెందింది కాదు. And in her life, she had a very broken and very sad part in her life. ఆమె జీవితము విరిగిపోయి పగిలిపోయిన స్థితిలో ఎంతో విచారకరమైనటువంటి ఆ స్థితిలో ఉంటున్నది ఆమె She జీవితం. lost her husband, she became a widow, and 3 deaths were in her house at one time. తన భర్తను కోల్పోయి మరి ఆమె విధవరాలైంది. తన కుటుంబంలోనే 3 మరణాలు సంభవించి దుఃఖంలో ఉంటున్నటువంటి She was స్థితిలో ఉన్నది. shattered, her life was hopeless and broken. She was a very poor lady, even nothing to eat, nothing to drink, nothing to wear. Her life was zero level life. మరి ఆమె జీవితం ఎలాగుందంటే ఎంతో విచారంతో దుఃఖంతో దుఃఖమయంగా నిండి ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నది. కనీసం తినడానికి తిండి లేని స్థితిలో ఎంతో విచారకరమైనటువంటి స్థితిలో పేదరికంలో ఉంటున్నది. She lost everything in her life. ఆమె జీవితంలో సమస్తాన్ని కోల్పోయింది. And then she clings on to her mother-in-law and says, "Where you go, I will come." And they both travel to a place called Bethlehem, that is a house of bread of God. ఇప్పుడు తన అత్తను పట్టుకొని నువ్వెక్కడికి వెళ్తే నేను అక్కడికి వస్తా, నీ దేవుడే నా దేవుడు, నిన్ను నేను వెంబడిస్తానని చెప్పి వారు ఇరువురు కలిసి బెత్లెహేం అనే స్థలానికి వారు ప్రవేశించారు. Ruth goes to a field to work, and the field's name is called Boaz. రూతు ఒక పొలంలో పని చేయడానికి వెళ్తుంది. ఆ పొలము ఎవరిదంటే బోయాజు పొలము. The Boaz is a very rich man of that country. ఆ దేశంలోనే అతి సంపన్నుడు ఈ బోయాజు. And without her knowledge, she goes and to glean in that field. ఆమెకు తెలియకుండానే ఆమె ఆ పొలంలోకి వెళ్ళి అక్కడ పని చేస్తున్నది. God is directing Ruth into her divine appointment and the favor of God from heaven. మరి దేవుడు దైవికమైనటువంటి తన యొక్క అనుకూలమైనటువంటి తన దయను తన పట్ల చూపించే ఆ విధానంలో ఆ భాగంగా ఆమెను అనుకోకుండానే ఆ స్థలానికి నడిపిస్తున్నాడు. Something happened to her life when she got connected with the Boaz field. బోయాజు పొలానికి ఆమె వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో తన జీవితంలో ఒకటి ఆశ్చర్యకరమైన స్థితి జరుగుతున్నది. Today you are not watching this program by accident. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నువ్వు అనుకోకుండా చూడట్లేదు. You are getting connected with heavenly Boaz. పరలోకపు బోయాజుతో నువ్వు మమేకం అవుతున్నావు. A great favor from heaven is going to hit your life. పరలోకం నుండి దేవుని యొక్క దయ నీ జీవితాన్ని తాకబోతున్నది. Get ready. సిద్ధపడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you see Ruth chapter 2 verse 10, రూతు 2:10 చూసినట్లయితే, at this she bowed down with her face to the ground. She exclaimed, "Why have I found such favor in your eyes that you notice me a foreigner?" అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని, ఏమి తెలిసి పరదేశినైన నా యందు లక్ష్యముంచునట్లు నీకు కటాక్షము కలిగెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh, how I find such a favor in your eyes. నీ దృష్టికి నేను ఇంత దయ పొందటానికి, ఇంత కటాక్షం పొందడానికి కారణం ఏంటి? Hallelujah. హల్లెలూయా. Her testimony began to start. ఆమె సాక్ష్యం ఇక్కడ ఆరంభం A అవుతున్నది. new lifestyle began to start. ఆమె జీవితం ఒక కొత్త మలుపు తీసుకొని నూతన స్థితిలో This ఆరంభమవుతున్నది. great big Boaz
began to show favor to this ordinary Ruth. ఈ గొప్ప బోయాజు గొప్ప వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి ఇతను ఇప్పుడు ఈ రూతును సామాన్యమైన స్త్రీకి దయ చూపించడం Hallelujah. ప్రారంభించాడు. హల్లెలూయా. I prophesy as a prophet of God. దేవుని ప్రవక్తగా నేను మీ ఎదుట ప్రవచిస్తున్నాను. The high favor of the Most High God is coming upon you. మహోన్నతుడైనటువంటి ఆ దేవుని యొక్క మహోన్నతమైన దయ నీ పైకి వస్తున్నది. Your life is going to change. నీ జీవితం మారబోతున్నది. You are going to move into tremendous benefits. నువ్వు అద్భుతమైనటువంటి లాభాలలోకి వెళ్ళబోతున్నావు. From zero level to hero level you are going to go. నువ్వు జీరో స్థాయి నుంచి హీరో స్థాయికి From వెళ్ళబోతున్నావు. 0 to 100% you are going to go. నువ్వు జీరో నుండి అంటే 0 నుండి 100% వెళ్ళబోతున్నావు. I am challenging you as a man of God. దేవుని సేవకుడిగా నేను సవాలు చేస్తున్నాను. Something wonderful is going to happen for you. ఏదో ఒక అద్భుతమైనది నీ జీవితంలో You జరగబోతుంది. are sitting there as a depressed man, నువ్వు కృంగిపోయిన వ్యక్తి అక్కడ కూర్చున్నావు. as a discouraged person. ఓ చాలా నిరాశలో కూరుకొని Why పోయినావు. things are happening in my life like this? నా జీవితంలో ఇలాంటి సంగతులు ఇలాగ ఎందుకు Why జరుగుతున్నాయి? these demonic attacks? ఎందుకు ఈ దయ్యపు దాడులు నా మీద Why these జరుగుతున్నాయి? family attacks? ఎందుకు ఈ కుటుంబ దాడి Why సమస్య, financial attacks? ఆర్థిక సమస్యలు ఎందుకు Once నాకు? upon a time I was very good, but now I became very worse. ఒకప్పుడు నేను చాలా మంచివాడిగా ఉన్నాను, ఇప్పుడు చాలా చెడ్డవాడిగా My health మారిపోయాను. condition is not well. నా ఆరోగ్య పరిస్థితి బాలేదు. Oh, no peace and no joy. నాకు నెమ్మది లేదు, సమాధానం లేదు. I tell you, నేను మీకు the చెప్తున్నాను, favor of God is going to hit like tsunami. దేవుని దయ ఒక సునామీ లాగా నేను తాకబోతున్నాను. Makaraba, Santalaraba. Get ready. సిద్ధంగా ఉండు. Your heavenly Boaz, Jesus Christ, is appearing through this broadcasting program. నీ పరలోకపు బోయాజు Oh. యేసుక్రీస్తు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నీకు ప్రత్యక్షం అవుతున్నాడు. The power of the Holy Ghost is coming into your room. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి నీ గదిలోనికి వస్తున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Very quickly I will share to you 3 benefits of the favor of God. దేవుని దయ నీ జీవితంలోనికి వచ్చినప్పుడు 3 రీతిలుగా నీకు కలిగే ప్రయోజనాలు మీకు చెప్తాను. Amen. ఆమేన్. 3 things we can see major in Ruth's life. రూతు జీవితంలో 3 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. In verse 9, 9వ వచనంలో, watch the field where the men are harvesting and follow along after the girls. I have told the men not to touch you. వారు కోయు చేను కనిపెట్టి వారిని వెంబడించుము, నిన్ను ముట్టకూడదని యవ్వనులకు నేను ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను. Wow, hallelujah. హల్లెలూయా. Now Boaz is telling to Ruth, బోయజ్ ఇప్పుడు రూతుతో ఏమంటున్నాడంటే, my dear Ruth, నా ప్రియమైన రూతు, I have favor on you. నేను నీ మీద దయ కలిగి You ఉన్నాను. are special in my eyes. నా దృష్టికి నువ్వు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తివి. You are a VVIP. నువ్వు వివిఐపివి నా You are a దృష్టిలో. very important person చాలా now. చాలా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తివి నా జీవితంలో. You are not an ordinary person. నువ్వు సాధారణమైన వ్యక్తివి కాదు. I have told these men not to touch you. ఈ యవ్వనులకు నేను చెప్పాను నేను ముట్టకూడదని. Hallelujah. హల్లెలూయా. I tell you, child of God, దేవుని బిడ్డ, నేను నీతో చెప్తున్నాను, heaven is telling to you. పరలోకం నీతో చెప్తుంది. Heaven is telling to demonic spirits, పరలోకము దయ్యపు శక్తులతో చెప్తుంది, don't touch my child. నా బిడ్డను ముట్టవద్దు. This is my child. ఇది నా బిడ్డ. This is my servant of ఇతడు నా God. దేవుని సేవకుడు. This is my precious child. ఇతడు నా శ్రేష్టమైనటువంటి బిడ్డ. Don't touch this person. ఈ వ్యక్తిని తాకవద్దు, ముట్టవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I tell you, నేను మీకు చెప్తున్నాను, 100% protection, 100% safety, security for your life from heaven. పరలోకం నుండి నీ జీవితానికి 100% భద్రత, 100% నీకు కాపుదలగా ఆయన వాగ్దానం All చేస్తున్నారు. those who are afraid, భయపడుతున్న వారందరూ, all those who are fearful, భయముతో వణికిపోతున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, I prophesy to you, నేను మీకు ప్రవచిస్తున్నాను, your heavenly Boaz protection is upon you. నీ పరలోకపు బోయాజుకు సంబంధించిన భద్రత నీ పైన ఉన్నది. No demons can attack you. ఏ దయ్యాలు నిన్ను దాడి చేయలేవు. No evil spirits can touch ఏ you. దురాత్మ శక్తులు నిన్ను ముట్టలేవు. No black magic, witchcraft, sorcery powers can work against you. ఏ చేతబడి శక్తులు, మంత్రతంత్ర శక్తులు నీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయజాలవు. Even if you drink deadly poison, it will not hurt you or harm you. నీకు మరణకరమైనది ఏదైనా నువ్వు తాగినా అది నీకు హాని కలగజేయదని దేవుని వాక్యం Because చెప్తుంది. Jesus, the life and resurrection, is living in you. ఎందుకంటే పునరుత్థానము జీవమైన యేసు నీలో జీవిస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Don't touch my child. నా బిడ్డను ముట్టవద్దు. Amen. ఆమేన్. And the second thing Boaz tells is, బోయాజు రెండో విషయం చెప్తున్నాడు in verse 9, 9వ వచనంలో, and whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled. నీకు దాహమవునప్పుడు కుండల యొద్దకు పోయి పనివారు చేదిన నీళ్లు త్రాగుమని చెప్పాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today, ఈ రోజు God is promising you Holy Spirit filled anointed life. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణమైనటువంటి, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన జీవితాన్ని నీకు వాగ్దానం I know చేస్తున్నాడు. many thirsty people are watching this program. నాకు తెలుసు అనేక మంది దాహంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారు. Many are waiting for this time to watch. అనేకులు ఈ సమయం ఎప్పుడొస్తుందా చూడాలన్నట్టుగా కనిపెట్టారు. This program is bringing the heavenly waters to your thirsty soul. ఈ కార్యక్రమము నీ దాహంతో కూడినటువంటి నీ ఆత్మ యొద్దకు పరలోకపు జీవ జలాన్ని తీసుకొని Oh, it's a వస్తున్నది. heavenly life, ఓ ఇది పరలోకపు జీవము, anointed life, అభిషేకంతో కూడిన జీవము, spirit filled life. ఇది
ఆత్మపూరితమైన జీవితం, powerful life, శక్తివంతమైన జీవితం, overflowing life, ఓ పొంగి పొర్లుతున్న జీవితం, full of God's presence. దేవుని సన్నిధితో నింపబడినటువంటి జీవితం. Drink, God says. దేవుడు అంటున్నాడు తాగుము. Jesus says, drink from me. యేసయ్య అంటున్నాడు నా నుండి తాగండి. Holy Spirit says, drink from me. పరిశుద్ధాత్ముడు అంటున్నాడు నా నుండి తాగండి. As much as you want. మీకెంత కావాలంతా. All the pots are ready for you. మీకు ఆ కుండలన్నీ సిద్ధంగా I ఉన్నాయి. have told the men to fill all the pots. Come on, Ruth, drink it. ఆ కుండలన్నీ నింపి పెట్టమని ఆ మనుషులకు నేను ఆజ్ఞాపించినాను. రూతు తాగు, నీకెంత కావాలో. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ఆమేన్. And the third thing is, మూడవదిగా we can see in verse 14. 14వ వచనంలో చూసినట్లయితే, At mealtime, Boaz said to her, come over here, have some bread and dip it in the wine vinegar. When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. బోయజు భోజన కాలంన నీవిక్కడికి వచ్చి భోజనం చేసి చిరకలో నీ ముక్క ముంచి తినుమని ఆమెతో చెప్పగా కోయువారి యొద్ద ఆమె కూర్చుండెను. అతడు ఆమెకు పేలాలు అందియగా ఆమె తిని తృప్తి పొంది కొన్ని మిగిల్చెను. Wow. Hallelujah. Hallelujah. She ate all she wanted and there was left over. ఆమెకు కావాల్సినంత భుజించిన తర్వాత ఇంకా మిగిలించినటువంటిది ఉన్నది. That's what favor of God will do for you, my brother, sister. అంటే నా సహోదరుడా సహోదరి, దేవుని దయని జీవితంలోనికి వస్తే ఇది ఇలా జరుగుతుందండి. Amen. ఆమేన్. I know you can recollect the story of Jesus' 5 loaves and 2 fish story. మరి మీరు యేసుక్రీస్తు వారు ఆ 5 రొట్టెలు 2 చేపలు పంచిన సందర్భాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నట్టుగా నాకు అర్థమవుతుంది. Only limited food. చాలా చాలా పరిమితమైన భోజనం ఉన్నది అక్కడ. But favor is unlimited. అయితే దయ అన్నది అపరిమితమైనది. When the unlimited favor comes, అపరిమితమైన దయ వచ్చినప్పుడు the limited becomes unlimited. నీకున్నటువంటి పరిమితులన్నీ The అపరిమితమైపోతాయి. little becomes too much. చిన్నది ఎక్కువైపోతుంది, Becomes abundant, సమృద్ధి అయిపోతుంది, overflowing. పొంగి పొర్లుతుంది. Amen. ఆమేన్. Just the 5 loaves, 2 fish. 5 రొట్టెలు 2 చేపల్లాగా Under the favor of God. దేవుని దయ కిందికి వచ్చినప్పుడు What happened? ఏం జరిగిందండి? Oh, it became a fish company. అది ఒక ఫిష్ కంపెనీ లాగా, అంటే It became a bread bakery. చేపల మార్కెట్ లాగా అయిపోయింది. Everybody began to eat. అందరూ తినటం మొదలు పెట్టారు. All were రొట్టెల ఇల్లుగా smiling. మారిపోయింది. అందరూ All ఆనందిస్తున్నారు. were enjoying. అందరూ Oh, they ఆనందిస్తున్నారు. were eating. అందరూ They were భుజిస్తున్నారు. praising the వారు Lord. ప్రభువును They స్తుతిస్తూ saw the వచ్చారు. mighty miracle of God. ఓ వారు దేవుని యొక్క అద్భుతాన్ని They saw చూశారు. the live demonstration before the very eyes. జీవం వారి కళ్ళ ఎదుట ప్రత్యక్షం అవటం All చూశారు. the disciples were very happy. శిష్యులందరూ ఎంతో ఆనందించారు. Jesus was being glorified. యేసుక్రీస్తు వారు ఎంతో The power of మహిమపరచబడ్డారు. God was there on the ground. దేవుని శక్తి ఆ నేలంతా కూడా ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాం. All of them ate. వారందరూ భుజించారు. All were satisfied. అందరూ తృప్తి పొందారు. And 12 baskets were remaining. ఇంకా 12 గంపలు మిగిలిపోయాయి. I prophesy, నేను మీకు ప్రవచిస్తున్నాను, remaining blessing is going to come. మిగిలి ఉండే ఆశీర్వాదాలు రాబోతున్నాయి నీకు. Your 12 baskets are going to remain. అంటే ఇంకా నీ 12 గంపలు ఇంకా మిగిలిపోయినట్టు. ఇంకా You will eat. నువ్వు తింటావు, Your family will నీ eat. కుటుంబం భుజిస్తుంది, Others will eat. ఇతరులు You భుజిస్తారు, will distribute to everybody. అందరికి పంచి You పెడతారు, will support many churches. అనేక సంఘాలకు సపోర్ట్ గా Many ఉంటారు, God servants. అనేక సేవకులకు Oh, సహకరిస్తారు. abundance will flow through you. సమృద్ధి నీ ద్వారా ప్రవహిస్తుంది. And then it will still remain. అవన్నీ అయిన తర్వాత ఇంకా నీకు మిగిలి ఉంటుంది. This is a prophecy word for you. ఇది ప్రవచనము నీ కొరకు. In your bank balance, నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లో it's going to be so much. అది ఎంతో ఎక్కువగా After ఉండబోతున్నది. you paid all your bills, నీ బిల్లన్నీ నువ్వు కట్టేసిన తర్వాత money will still remain. ఇంకా డబ్బు మిగిలే ఉంటుంది. Because the favor of God is upon you. ఎందుకంటే దేవుని దయ నీ పైన Come on, ఉంటుంది. lift up your hands and thank God మీ who చేతులు favors పైకెత్తి you. దేవునికి వందనాలు చెల్లించండి. మీ మీద దయదలిచే ఆ దేవునికి కృతజ్ఞత Oh, చెల్లించండి. hallelujah. Hallelujah. Many new covenant roots are rising up. అనేక మంది కొత్త నిబంధన రూతులు లేస్తున్నారు. No more devil's operation over your life, ఇక మీ sisters. జీవితాల్లో ఏ విధమైనటువంటి అపవాది తంత్రములు పనిచేయవు సహోదరులారా. Amen. ఆమేన్. Jesus Christ came through the womb of Ruth. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ రూతు గర్భం గుండానే వచ్చి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I tell you, mighty ministries are waiting for you, sisters. సహోదరులారా, నేను మీకు చెప్తున్నాను, బలమైనటువంటి పరిచర్యలు మీ కొరకు వేచి ఉన్నాయి. Mighty anointed, power-packed ministries are waiting. అనేకమైనటువంటి బలంతో కూడినటువంటి అభిషేకంతో కూడినటువంటి పరిచర్యలు మీలో Don't నుండి look at your రాబోతున్నాయి. situations. మీ పరిస్థితులకు ఆగిపోకండి. Look at heavenly Boaz. మీరు పరలోకపు బోయజు వైపు చూడండి. The favor of God is on you. దేవుని దయ మీ పైన ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. And verse 15. 15వ వచనం. Even if she gathers among the sheaves, don't embarrass her. Rather, pull out some stalks for her from the bundles and leave them for her to pick up, and don't rebuke her. ఆమె ఏరుకొనుటకు లేచినప్పుడు బోయజు ఆమె పనుల మధ్యను ఏరుకొనవచ్చును, ఆమెను అవమానపరచకుడి, మరియు ఆమె కొరకు పిడికిళ్ళు Amen. పడవేసి ఆమె ఏరుకొనున్నట్లు విడిచిపెట్టుడి, ఆమెను గద్దింపవద్దని తన దాసులకు ఆజ్ఞాపించెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Abundant blessings life. సమృద్ధి అయినటువంటి ఆశీర్వాదాలతో కూడిన జీవితం. Amen. Amen. And later we see that this Ruth, Boaz got married and she became one of the important person. తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఈ రూతు బోయాజును వివాహం చేసుకోవడం, బోయాజు ఆమెను వెళ్లి వివాహం చేసుకోవడము, Wow. ఆమె ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిగా మారిపోవడం ఆమెను చూస్తున్నాం. This Moabite, ఈ మోయాబురాలు, who was not an Israelite,
ఇజ్రాయేలురాలు కాదు ఈమె. poor and a widow and hopeless. ఆమె నిరీక్షణ లేని స్థితిలో ఒక విధవరాలిగా తన సమస్తాన్ని కోల్పోయిన And a స్థితిలో broken ఉన్నటువంటి person. స్త్రీగా, సమస్తాన్ని కోల్పోయిన స్త్రీగా, నిరీక్షణ లేని స్త్రీగా God lift her up. దేవుడు ఆమెను పైకి లేపాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God can do for Ruth, God will do it for you. దేవుడు రూతుకు చేస్తే నీ కొరకు కూడా చేయగలడు. Amen. ఆమేన్. What all belongs to the husband belongs to the wife. భర్తకు చెందినది సమస్తము భార్యకు చెంది ఉంటుంది. What all belongs to Boaz belongs to Ruth. బోయజుకు చెందిన సమస్తం ఇప్పుడు రూతుకు చెంది ఉన్నది. Now what all belongs to Jesus rightfully, legally belongs to you. ఇప్పుడు Wow. యేసుకు ఏవైతే చెంది ఉన్నవో అవన్నీ కూడా అధికారపూర్వకంగా సమస్తము నీకు చెందినదిగా ఉంటుంది. Amen. ఇప్పుడు Come lift your hands and thank God. నీ చేతులు పైకెత్తి ప్రభుకు వందనాలు Luke చెల్లించండి. 15:31 says, లూకా 15:31 చూసినట్లయితే, my son, you're always with me. All that belongs to me belongs to you. నా కుమారుడా నువ్వు ఎల్లప్పుడు నాతో ఉన్నావు, నాకు చెందినవన్నీ నీవే. Hallelujah. హల్లెలూయా. In John 16:15, Jesus says, యోహాను సువార్త 16:15 all that యేసు అంటున్నాడు, belongs to the Father belongs to me. తండ్రికి చెంది ఉన్నవన్నీ నాకు చెంది ఉన్నవి. And the Holy Spirit will take from what belongs to me and will give it to you. పరిశుద్ధాత్ముడు నా నుండి అవన్నీ తీసుకొని మీకు అనుగ్రహిస్తాడన్నాడు. The Holy Spirit is a spirit of revelation. He makes known what belongs to Jesus, what belongs to Father belongs to you. పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. ఆయన తండ్రికి ఏవి చెంది ఉన్నవో, యేసుకి ఏవి చెంది ఉన్నవో తెలియజేసి నీకు అనుగ్రహిస్తాడు వాటిని. Ephesians 1:3 says, all blessings in Christ are given to you. ఎఫెసీ 1:3 క్రీస్తు యేసునందు సమస్త విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు మీకు అనుగ్రహింపబడ్డాయి Begin to అంటున్నాడు. discover it. మరి అవన్నిటిని నువ్వు గ్రహించాలి, Begin to తెలుసుకోవాలి. know it. వాటిని తెలుసుకోవడం ప్రారంభించు, Experience it. వాటిని అనుభవించు, Walk in it. అందులో నడుచుకో. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. The ordinary David, సాధారణమైన దావీదు, shepherd boy, ఆయన ఒక గొర్రెల కాపరి. when the favor of God came upon him, దేవుని దయ తన పైకి he వచ్చినప్పుడు became a great king of Israel. ఆయన గొప్ప ఇజ్రాయెల్ రాజుగా మారిపోయాడు. Ordinary fishermen, ఓ సాధారణమైన చేపలు పట్టే జాలరులు, when the favor of God came upon them, దేవుని దయ వారి పైకి they వచ్చినప్పుడు became mighty apostles who shook the nations. దేశంలో గడగడలాడించినటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి సేవకులుగా మారిపోయారు. Ordinary Joseph, a slave boy, సాధారణమైనటువంటి ఒక బానిసగా ఉన్నటువంటి యోసేపు, when the favor of God came on him, దేవుని దయ తన పైకి వచ్చినప్పుడు he became the prime minister of Egypt. ఐగుప్తు దేశానికే ప్రధానమంత్రిగా మారిపోయాడు. Amen. ఆమేన్. Today, ఈ రోజు the favor of God is coming on you. దేవుని దయ నీ పైకి వస్తున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. From today onwards, ఈ రోజు మొదలుకొని don't be problem conscious. ఇక నువ్వు ఎప్పుడు ఆ సమస్యలమయంగానే ఆలోచిస్తూ కూర్చోవద్దు. Be favor conscious. దేవుని దయను గురించి ఆలోచించడం The మొదలుపెట్టు. favor of God is on me. దేవుని దయ నా పైన ఉన్నది. Walk in that favor. ఆ దయలో నడుచుకొని వెళ్తానని. Wherever you go, miracles will happen. నువ్వెక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నీకు అద్భుతాలు జరుగుతాయి. Psalms 1:3. ఈ కీర్తనలు 1:3 చూసినా Whatever you do, అతడు చేయనదంతయు whatever you do, నువ్వు ఏది చేసినా గాని it shall అది prosper. సఫలం అవుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Ruth became a owner from a gleaner. Hallelujah. ఋతు ఏరుకునే స్థాయి నుండి ఆమె ఒక యజమానురాలిగా మారిపోయిన స్థితిలోకి వచ్చేసింది. Amen. Amen. I want to pray for you. మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Father, in Jesus' name, తండ్రి యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట as a servant of the Most High God, సర్వోన్నతుడైన దేవుని సేవకుడిగా bless your people. నీ ప్రజలను నేను I ఆశీర్వదిస్తున్నాను. have given the message what you gave me. నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వర్తమానం వారికి అందించాను. Thank you, Lord. ప్రభువానికి వందనాలు. Mighty, powerful people are going to shoot up. శక్తివంతమైనటువంటి ప్రజలు Like లేపబడబోతున్నారు. rocket speed, the ministries are going to launch. రాకెట్ స్పీడ్ లాగా అంత వేగవంతంగా పరిచర్యలు లేవబోతున్నాయి. Demon destroying ministries are going to rise up. దయ్యపు శక్తులను లయపరిచే Hallelujah. పరిచర్యలు లేవబోతున్నాయి. Thank you, Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముడానికి Great వందనాలు. prosperity is coming. గొప్ప అభివృద్ధి విస్తరణ Many వస్తున్నది. businesses are going to blossom. అనేక వ్యాపారాలు విస్తరించబోతున్నాయి. I see many people are in financial debt crisis. అనేక మంది ఆర్థిక పరమైన ఒత్తిళ్లలో అప్పుల్లో ఉన్నట్టుగా నేను చూస్తున్నాను. Within month of 2 months of time, the Holy Spirit is telling that every debt is going to be cancelled. పరిశుద్ధాత్ముడు అంటున్నాడు 2 నెలల్లో మీకున్నటువంటి Lord. అప్పులన్నీ తీసివేయబడబోతున్నాయి. I see many healings are taking place. అనేక స్వస్థతలు జరగటం నేను Sinus గమనిస్తున్నాను. cold is being healed. మరి మీకున్నటువంటి సైనస్ సమస్య తొలగిపోతుంది. Every fever is being rebuked. మీకున్న ప్రతి విధమైన జ్వరము, ప్రతి విధమైనటువంటి బలహీనత తొలగిపోతుంది. Sugar diabetes in Jesus' name. షుగర్ డయాబెటీస్ యేసు నామములో, Every joint pains is leaving your bodies. ప్రతి జాయింట్ పెయిన్స్ అన్ని కూడా యేసు నామములో స్వస్థత కలుగుతున్నట్టుగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను. Somebody's blind eyes, God is opening. ఎవరికో గుడ్డి నేత్రాలు ఉన్నాయి, దేవుడు తెరుస్తున్నాడు. Cancer is being healed. క్యాన్సర్ స్వస్థత Drug కలుగుతున్నది. addiction is broken. మీకున్నటువంటి ఆ మత్తు పదార్థాల నుంచి విడుదల పొందబోతున్నారు. Somebody is having an alcohol condition is breaking. Thank you, మరి Lord. కొందరు ఎవరో తాగుడు స్థితిలో ఉంటున్నారు, వారికి విడుదల కలగబోతున్నది. Sexual bondages are breaking. మరి మీకు లైంగిక పరమైనటువంటి సమస్యల నుంచి మీకు విడుదల Sugar కలగబోతున్నది. diabetes is being healed. మీకున్నటువంటి షుగర్ డయాబెటీస్ మీకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. Blood diseases are being healed. రక్త సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు స్వస్థత కలుగుచున్నది. The kidney stone is being melting. మరి మీ కిడ్నీలలో ఉన్నటువంటి రాళ్ళు
బంధకాలు కరిగిపోతున్నాయి. Many healings God is doing. అనేక స్వస్థతలు ప్రభు జరిగిస్తున్నాడు. Receive it. పొందుకోండి. Thank you, Lord. ప్రభువానికి వందనాలు. Oh Lord, I thank you. ప్రభువానికి వందనాలు. In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. Glory to God. దేవునికి మహిమ. Many things God has done. దేవుడు అనేక కార్యాలు జరిగించాడు. I know this prophetic program was a blessing. నాకు తెలుసు ఈ ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి పరిచర్య మీకు ఎంతో దీవెనకరంగా ఉందని. Call కార్యక్రమం us and tell us. మీరు మాకు ఫోన్ చేసి తెలియజేయండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Next week we will meet at the same channel, same time. వచ్చే వారం మరలా ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో Invite కలుసుకుందాం. all your friends, మీ స్నేహితులందరినీ ఆహ్వానించండి. your family members. మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని పిలవండి. Tell all the pastors and leaders. మీకు తెలిసిన వారి స్నేహితులందరికీ తెలియజేయండి. పాస్టర్లకైనా వారికి, You have నాయకులైన the వారికి. favor of God in Christ. మీరు క్రీస్తునందు దేవుని దయను కలిగిన వారు. Amen. ఆమేన్. I am looking for prophetic partners. ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి భాగస్వాముల కొరకు నేను People చూస్తున్నాను. who will join with this ministry ఈ పరిచర్యతో మమేకమై on a monthly basis. నెలసరి వారిగా సహకరించే వారి కొరకు నేను చూస్తున్నాను. I know this program was a blessing for you. నాకు తెలుసండి ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో దీవెనకరంగా ఉందని. I want you to become a monthly prophetic partner. నెలసరిగా నువ్వు సహకరించడానికి అన్నట్టుగా ఒక ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వామిగా ఈ పరిచర్యతో నువ్వు కలవాలని ఆశపడుతున్నాను. You can sow rupees 500 ₹500 ఒక విత్తనంగా ఇవ్వచ్చు, or rupees 1000 లేదా ₹1000 or rupees 2000 లేదా 2000 or much more. లేదా ఇంకా దానికి మించి మీరు ఇవ్వవచ్చండి. Call us మాకు ఫోన్ and చేయండి. let us know మాకు that తెలియజేయండి. you want to be a prophetic partner with us. మాతో మీరు భాగస్వామిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నట్టుగా మీ విన్నపాన్ని తెలియజేయండి. And God's mighty anointing will rest upon you and your family. దేవుని యొక్క బలమైన అభిషేకము మీపైన మీ కుటుంబంపై నిలిచి ఉంటుంది. Tremendous financial blessings will flow. బలమైనటువంటి గొప్ప ఆర్థిక పరమైన ఆశీర్వాదాలు ప్రవహిస్తాయండి. Your ministry will be anointed. మీ పరిచర్య ఆశీర్వదించబడుతుంది, అభిషేకించబడుతుంది. Call us now and become a prophetic partner. ఇప్పుడే మాకు ఫోన్ చేయండి, తెలియజేయండి, ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వాములుగా మారండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. నా హృదయానికి విందు యేసు, నా మనసుకు 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 నచ్చిన యేసు, నా మనసుకు 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 నచ్చిన యేసు, నాలో 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 ఉన్నవాడ యేసు, అయ్యా నాలో ఉన్నవాడ యేసు, నా హృదయానికి నా హృదయానికి నా హృదయానికి విందు యేసు. కొండలంత బలమైన వాడు యేసు, నా ఊహకు సరిపోయిన వాడు యేసు.